بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کی کھانسی ایک صحت مند رد عمل ہے جو پھیپھڑے کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھانسی جسم سے نکلنے والی ایک ایسی آواز ہے جو پھیپھڑوں، بڑی سانس کی نالیوں اور گلے میں جمع ہونے والے مواد یا گلے میں خراش کا باعث بننے والے مواد کو فطری انداز سے صاف کرتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ہلکی بیماری ہے تو کھانسنا ایک عام بات ہے۔ اگر آپ کے بچے کو صرف کھانسی ہے اور کوئی علامات نہیں ہیں تو یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں تو کھانسی کے ساتھ دوسری علامات سے ڈاکٹر کو تشخیص کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری علامات میں بخار، سانس لینے میں مشکل، ناک کا بند ہونا یا انفیکشن یا گلے کی خراش کا ہونا شامل ہے۔ کھانسی کی آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گیلی، خشک یا بری آواز والی کھانسی ہے۔ اس سے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک رہے گی۔ ایسی کھانسی جس کا دورانیہ 2 ہفتے سے کم ہو شدید نوعیت کی کھانسی خیال کی جاتی ہے، اور 4 ہفتے سے زیادہ دیر تک رہنے والی کھانسی پرانی کھانسی کہلاتی ہے۔ کھانسی کے اثرات کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ کتنی دیر تک رہتی ہے۔ صرف کھانسی یا ایسی کھانسی جس میں ناک بھی بہنے لگے وہ عام طور پر 1 سے 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ کھانسی پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے جسم کا قدرتی طریقہ ہے، اور یہ پھیپھڑوں میں ہوا کے علاوہ دیگر مواد کو داخل ہونے سے روکتی ہے۔ کھانسی کو اس حوالے سے اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ کھانسی کی سب سے عام وجہ ایک وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے، جیسا کہ عام زکام۔ اس سے ناک اور گلا بند ہو سکتا ہے۔ بند ناک کا مواد گلے میں گرنے سے کھانسی کا باعث بنتا ہے، اور یہ کھانسی اس مواد کو پھیپھڑوں میں گرنے سے روکتی ہے۔ کانوں میں انفیکشنز، ناک اور پھیپھڑوں جیسا کہ نمونیا میں ان کے ساتھ بھی کھانسی ہوتی ہے۔ سانس کی نالیوں میں خراش کے باعث بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ ایسے گھرانے جہاں لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بھلے وہ گھر کے اندر کریں یا باہر، وہاں بچوں میں کھانسی کی شکایت عام ہوتی ہے۔ آپ کے نروس سسٹم میں ایک ترسیلی نظام یا ٹرانسپورٹ کا حساس نظام ہوتا ہے۔ انفیکشن ٹھیک ہونے کے بعد بھی نظام حساس ہی رہتا ہے اور پرانی کھانسی کا سبب بنتا ہے۔ دمے میں مبتلا بچوں کو عموماً ایسی کھانسی ہوتی ہے جس میں سانس سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلتی ہیں اور تیز تیز سانس آتا ہے۔ خناک میں مبتلا بچوں کو بھی سانس اندر لے جاتے ہوئے سانس کے ساتھ شور کی آواز آ سکتی ہے، لیکن جب بچہ کھانس نہیں رہا ہوتا تو سانس نارمل ہوتا ہے۔ کالی کھانسی میں مبتلا بچے بنا رکے کھانستے چلے جاتے ہیں، کھانستے ہوئے بلند آواز نکلتی ہے یا بچے کا سانس رکنے لگتا ہے۔ اس کھانسی میں ووپ کی آواز آتی ہے۔ کھانسی بچے کے لیے سانس لینا مشکل بنا دیتی ہے، لیکن جب بچہ کھانس نہیں رہا ہوتا تو سانس نارمل ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے بچے جو کھانے کی کوئی چیز تیزی سے نگل جائیں انہیں یکدم کھانسی کا دورہ پڑتا ہے یا سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ ہنگامی طبی صورتحال ہوتی ہے۔ سانس کی نالیوں میں کسی بیرونی چیز کے اٹک جانے سے بعض اوقات بچے کو ایسی مشکل کھانسی لگ سکتی ہے جو ہفتوں یا مہینوں تک رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں باقاعدہ طبی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مسئلے کی جانچ کے بعد مناسب علاج کیا جا سکے۔ گھر پر اپنے بچے کی دیکھ بھال کریں، اپنے بچے کے سونے کے انداز کو بہتر کریں۔ ایسے شیرخوار بچے جن کی ناک یا گلا بند ہو رہا ہو انہیں سیدھا یا پیٹ کے بل سونے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور کسی کے سر پر بازو رکھ کر اور تھوڑا سا اوپر کی پوزیشن میں لیٹنے سے یہ آرام محسوس کرتے ہیں۔ تھوڑی بڑی عمر کے بچے تکیے سر سے اونچا کر کے لیٹنے میں کافی آرام محسوس کرتے ہیں۔ جب آرام کی ضرورت محسوس ہو تو آرام کریں۔ کھانسی بچے کی نیند میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ رات کو جب وہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے سانس لے رہا ہوتا ہے تو وہ پھیپھڑوں سے مواد کو خارج کرنے کے لیے قدرتی طور پر کھانستا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے دن کے وقت بھی زیادہ آرام کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ناک میں نمکین محلول کے استعمال سے بند ناک اور گلے کو کھولنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اکثر و بیشتر مائعات کے چھوٹے گلاس پینے کے لیے دیں۔
क्योंकि जैसे जैसे बच्चा माया को पिएगा उसका गला और नाक साफ होता रहेगा। जो गले में मौजूद बलगम है वो ख़त्म होती जाएगी या मैदे में चली जाएगी, जिससे खांसी से छुटकारा मिलता रहेगा। खांसी से बचा जा सकता है अगर आप अपने बच्चे की मायात पीने की हौसला अफजाई करते रहें, तो अपने बच्चे को वक्तन फ़वक्तन मायात की थोड़ी थोड़ी मकदार पीने के लिए दें। शीरख्वार बच्चों को खांसी की वजह से माएँ अपना दूध पिलाना हरगिज़ बंद ना करें। दूध को खुराक से हटाने की ज़रूरत नहीं। ये गले या नाक में बलगम नहीं बनाता या इसमें इजाफे का बायस नहीं बनता। खांसी के दौरान बच्चे पर ठोस ग़िज़ा या मायात लेने के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। खुश्क हवा खांसी को मज़ीद बिगाड़ देती है। बच्चे के बेडरूम में एक नमदार मिस्ट वाइपराइज़र या हवा में नमी पैदा करने वाला आला बच्चे के लिए मुआविन साबित हो सकता है। दिन में कम से कम एक मरतबा इसका पानी तब्दील करें और अगर कोई फ़िल्टर हो तो उसे भी साफ़ करें। खुन्नाक की भारी आवाज़ वाली खांसी हो सकता है कि इस नमदार हवा की वजह से बेहतर हो जाए। मसलन फुआर के बुखारात के बाइस बाहर ठंडी हवा में जाने से भी वक्ती सुकून मिल सकता है। 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी और ज़ुकाम की दवाई डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं देनी चाहिए और 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी इनका मशवरा नहीं दिया जाता। 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी ये अद्वियात खांसी के दौरानिया कम कर सकने में नाकाम रही हैं। बेहतर ये है कि बच्चों के लिए ज़रूरत के मुताबिक 1 से 2 चाय के चम्मच शहद दिया जाए, जो कि मुफीद साबित होता है और खांसी रोकने में खासा मुआवन साबित हो सकता है। 1 साल से कम उम्र के शीरख्वार बच्चों को शहद हरगिज़ ना दें। धुएं वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चे को धुआंधार फ़िज़ा और किसी भी तरह की माहौलियाती आलूदगी से दूर रखें। सिगरेट का धुआं खांसी को मज़ीद बिगाड़ सकता है। तिब्बी मुआवनत की ज़रूरत पेश आए तो अपने बच्चे को फैमिली डॉक्टर को दिखाएं। खांसी के साथ सांस से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हों, उसके साथ बुखार भी हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खांसी और ज़ुकाम की दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना की जाए। खांसी के साथ मुंसलिक दीगर अलामतें जैसे बुखार, सांस लेते वक्त आवाज़ें निकलना, खाना ठीक तरह से ना खाना या सांस बेहद तेज़ आना, इनसे ये अंदाज़ा किया जाता है कि आया बच्चे को तिब्बी मदद दरकार है या नहीं। ऐसी खांसी जिसमें बच्चे की सांस के साथ आवाज़ें निकल रही हों, जैसा कि खरखराहट या बुखार हो, तो उस सूरत में फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एमरजेंसी की सूरत हाल कब पैदा होती है? अपने बच्चे के फैमिली डॉक्टर को कॉल करें अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ सांस से हल्की आवाज़ें आ रही हों, उसके साथ बुखार हो, खांसी का दौरानिया 2 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए। अगर आपका बच्चा मुंदरजा झेल में मुब्तला है तो करीबी एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं। बच्चा खांसी की वजह से खाने पीने के काबिल ना हो या खांसी की वजह से मुसलसल उल्टियाँ कर रहा हो, ऊंची आवाज़ वाली खांसी हो और सांस से आवाज़ें निकल रही हों या सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो, जो ताज़ा हवा, नमी पैदा करने वाले आले या भाप से भी बेहतर ना हो रही हो, होंठों या जिल्द की रंगत नीली हो रही हो, खांसी की वजह से उसे ठीक तरह से सांस ना आ रही मुसलसल खांसी आ रही हो या सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो सकता है कि उसने गले में ग़िज़ा या कोई दूसरी चीज़ फंसा ली हो। आमतौर पर खांसी 2-3 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाती है। गर्म मशरूब और शहद जिसमें लीमू और अदरक मिले हों, खांसी और ख़राब गले के लिए अरसा दराज से इस्तेमाल होते चले आए हैं। कुछ महदूद शवाहिद से पता चलता है कि ये खांसी की अलामात में बेहतरी लाते हैं। ज़्यादातर खांसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और बहुत कम होता है कि बैक्टीरिया की वजह से हो, इसलिए फ़ौरन ही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इनके मनफी असरात सेहत पर मुरतब हो सकते हैं। अगर बिला वजह एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाएंगी तो उससे बहुत से पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाली ज़िंदगी में बच्चे की इम्यूनिटी मुतासिर हो, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पहले शहद और गर्म मशरूबात और इन चीज़ों से खांसी का इलाज किया जाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।